नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 23 तारिख सोमवार। आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपरे। आज मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर किछि स्थान में वर्षा हो पारे। 24 तारिख में मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ बालेश्वर भद्रक गोटे गोटे स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। 25 तारिख में मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ किछि स्थान में प्रबल वर्षा सहित घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। परवर्ती खबर जुलाई 15 सुधा सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त समस्त स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो मागणा पोशाक। प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी पर्यंत स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो 2 हल पोशाक। एने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रकल्प संयोजक को निर्देश दिया जायछि। छात्रन को पूर्व निर्धारित रंगर पैंट एवं धला सार्ट दिया जिवो। प्रथम रु पंचम श्रेणी छात्री को 2 हल फ्रॉक एवं षष्ठ रु अष्टम छात्री को 2 हल सालवार कमीज एवं ओढ़णी दियाजिवो। पोशाकर रंग एवं गुणवत्ता उपरे ध्यान दियाजिवो। पीएम श्री समग्र शिक्षा गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना रे बंटन कराजिवो। परवर्ती खबर मुंबई रे पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सभापति नवीन पटनायक अस्त्रोपचार सफल होईछि। कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल रे सरिला सर्वाइकल आर्थराइटिस ऑपरेशन। सूचना देले घरोई डाक्टर रमाकांत पंडा। आसंता 2 दिन पई बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक ऑब्जर्वेशन रे रहिबे। गत 21 तारिख रे हॉस्पिटल रे होइथिले भर्ती। डाक्टर रमाकांत पंडा कहते जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद नवीन पटनायक सफलता सह ऑपरेशन होईछि। सब भल अछि। ऑब्जर्वेशन रे 2 दिन रहिबे। तापरे रूम रे 3 दिन रही हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हेबे। कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल रो साइंस स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजशेखर तांको ऑपरेशन करथिले। एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट विशेषज्ञ माने एही ऑपरेशन थिएटर रे थिले। नवीन पटनायक भल भाबे कथा होई पारुछंती। से पचारले सब ठीक थिला तो आमे कहलु सब ठीक ऑपरेशन होईछि। बयस बढ़िले सर्वाइकल आर्थराइटिस हुए। तांकु कष्ट हेउथिला। तांकु स्क्रू देई फिक्स करागला। आउ कष्ट हेबनी। आगो एनेस्थेसिया देई सफा कराजिवो। 2 घंटा धरी ऑपरेशन होइथिला। सर्जरी परे छोटो स्टिच पड़िथिला। 5 ରୁ 7 दिन परे स्टिच खोलिबो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर कामाख्या नगर रे तयारी हेबो नुआ एल्युमिनियम प्लांट। याकू निर्माण करिया पई निवेश हेबो 1,28,000 कोटी टंका। प्राय 40,000 युवक युवती को मिलिबो रोजगार। गत 16 तारिख रे एथि पई अनुमोदन देइछंती राज्य सरकार। खूब शीघ्र प्रधानमंत्री किंबा मुख्यमंत्री एहार शिलान्यास करिवे। सेपरि सोलार प्रोजेक्ट कंपनी ढेंकानाल छाड़िबा कथा को खंडन करिसेंती मंत्री। कहिसेंती ओडिशा छाड़िबे नै कंपनी केबे कहि नथिला। काम आरंभ होई सारिथिबा बेले किछि लोक याकू भूल प्रचार करुछंती बोली कहिसेंती खाद्य जोगाण मंत्री। परवर्ती खबर खरीफ धान किणा को नै जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रंक प्रतिक्रिया। से कहिसेंती जे रबी रे 74 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करिथिलु। खरीफ रे 18 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करिवु। आ उद्देश्य होची चाषी को टोकन लाप्स न हेउ। वर्षा हेले धान उठाई पारिबु नाही। तेणु जून 30 सुधा सब धान उठाई देबु। ताछड़ा धान किणा मध्य एबे जोरसोर रे चालिछि। परवर्ती खबर पहलगाम आतंकवादी आक्रमण रे शामिल थिबा आतंकी को घरे सहारा देबा अभियोग रे 2 जन को गिरफ्त करछि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। खाली सेतिकि नुहे 3 जन आतंकवादी को परिचय भी मिलिथिबा एनआईए सूचना देइछि। एप्रिल 22 तारिख रे जम्मू कश्मीर रे पहलगाम रे बर्बर कांड घटाइथिले आतंकवादी माने। ए आतंकवादी आक्रमण रे 26 जन को जीवन चली जाइथिला। ए विभत्स कांडर 2 मास परे गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछि एनआईए। जांच एजेंसी 2 जन को गिरफ्त करिछि। एमाने आतंकवादी को घरे रखिबा सह सेमानंकु अन्यान्य सहाय्य करथिले। जातीय मीडिया रिपोर्ट मुताबक 2 जन अभियुक्त परवेज अहमद जथर एवं बशीर अहमद जथर बोली जणा पड़िछि। एमानंकु पचरा उचरा बेले एमाने पहलगाम आतंकी आक्रमण रे शामिल 3 जन आतंकवादी को परिचय ठिकाना बाबद रे सूचना देइछन्ती। परवेज नामक व्यक्ति जम्मू कश्मीर रो बटकोट अधिवासी। बशीर पहलगाम रो हिल पार्क रे रही आसला। एनआईए जांच मुताबक परवेज एवं बशीर आक्रमण पूर्व जानिशुणी 3 जन सशस्त्र आतंकवादी को पहलगाम हिल पार्क निकट रे एक झुपुड़ी रे शरण देइथिले। या परे एप्रिल 22 तारिख रे आतंकवादी माने बैसरन घाटी रे बर्बर कांड घटाइथिले। यूएपीए धारा 19 मुताबक 2 जन को गिरफ्त करिछि एनआईए। परवर्ती खबर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ट्रैवल एडवाइजरी उपरे प्रतिक्रिया रखिछन्ती ओडिशार खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहिछन्ती ओडिशा भली शांतिप्रिय जगह ओडिशा भली परिवेश पृथ्वी रे
କେଉଁଠି ମିଳିବନି। କାଁ ଭାଁ ସମସ୍ୟା ତ ଲାଗି ରହିବ। ଆମ ସରକାର ସେସବୁକୁ ସୁଦୃଢ ଭାବେ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ କଣ ହିଂସା ହେଉନି? ସେଠି ବା ଦଙ୍ଗା ହଉଛି, ଜଣେ ଜଣକୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର। ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହିଂସା, ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅପରାଧ ବଢି ଚାଲିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ଅସଦାଚରଣ ଓ ହିଂସା ବଢୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ମାର୍କେଟ, ସପିଂ ମଲ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏକୁଟିଆ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବାକୁ ଏଥିରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଭାରତ ପାକ୍ ସୀମାକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 6ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଆଗୁଆ ଅନୁମତି ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ହେଲା ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏହି 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋର ସିଜିନ୍ 3ର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡରେ ନଜର ଆସିଲେ। ସଲମାନ ଖାନ, ସୁନୀଲ ଗ୍ରୋଭର, କିକୁ ଶାରଦା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଅଭିଷେକଙ୍କ କମେଡିର ମଜା ନେବା ସହିତ କପିଲ ଶର୍ମା, ନବଜାତ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂରଣସିଂଙ୍କ ସହ ମନଖୋଲି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଶୋରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସଲମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ପଚରାଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସଲମାନ କହିଥିଲେ, ମୋ ବିବାହ କାହା ଜୀବନରେ କଣ ଫରକ ପକାଇବ? କଥା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଝଗଡ଼ା, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପାଇଁ କରୁଥିବା ତ୍ୟାଗ, ସହନଶୀଳତା ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିବାହ କରିବା ପରେ ଯଦି ମୋର କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଯାବତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସଲମାନ କହିଛନ୍ତି, ସିକନ୍ଦର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଇଜେମିନାଲ ନ୍ୟୁରୋଲଜିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଞ୍ଜୁରିୟମ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ କରିଚାଲିବି ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକା ଇରାନର 3ଟି ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱକୁ କହିପାରିବି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏକ ମହାନ ସାମରିକ ସଫଳତା ଥିଲା। ଇରାନର ପ୍ରମୁଖ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେ ଇରାନର 3ଟି ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ଫୋର୍ଡ, ନାଟାଞ୍ଜ ଏବଂ ଇସ୍ଫାହାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଅପରେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସେନାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇରାନର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରମାଣୁ ବିପଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରବିବାର ଛତିଶଗଡ଼ ପହଞ୍ଚି ନକ୍ସଲବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବାର ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୂଳପୋଛ କରିବାର ଡେଡଲାଇନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାହା ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ମୌସୁମୀ ସିଜିନରେ ବି ଜାରି ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରବିବାର ଛତିଶଗଡ଼ର ନ୍ୟୁ ରାୟପୁର ଅଟଳ ନଗରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ବର୍ଷାରେ ବି ଜାରି ରହିବ। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ଶାହା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି, ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିକାଶର ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନକ୍ସଲ ହତିଆର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତିର ଲାଭ ନେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ବି ପୂରା କରାଯିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଲା ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟି ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର। ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଦୁଇଟି ବିଶାଳ ଟ୍ରଲର। ଯେଉଁ ଟ୍ରଲରରେ ଥିଲେ 29 ଜଣ ମାଛ ଧରାଳି। ଦୀଘାଠୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜମ୍ମୁଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଟ୍ରଲର ବୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ଟ୍ରଲରରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ହେଲେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମଝି ସମୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଯାକ ଟ୍ରଲର। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଟ୍ରଲରରେ ଥିବା 29 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିର ଆଗ୍ରାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ 1100 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ 500 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 1100 ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଗ୍ରାର ମାଲପୁରା ଥାନାର ନାଲଗା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଟିଏମ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ୍ରାର ଏହି ଏଟିଏମ୍ରୁ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ଖବର ଲୋକେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ। ଏଟିଏମ୍ରୁ 500 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା ସମୟରେ 1100 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିଲା। ଏଟିଏମ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ କରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା। ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖବର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ସରକାର 2025 ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2000 ଟଙ୍କାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ। ତଥାପି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଆବେଦନର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଏବେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରି ହେବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ କିସ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକାବେଳେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜମା ଅନୁପାତରେ ଋଣ ଆବଣ୍ଟନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ଋଣ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛୁଉଁନି। ତେଣୁ HDFC, ICICI ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଜମା ଥିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖ। ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଖାତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣ୍ଠି ରଖିବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛି ଯଦି ଏ 3 ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଭାବେ ଥିବ ତେବେ ତାହା ବନ୍ଦ ହେବନି। ସରକାର ସୁଧ ହରାଇବେ। ମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ଜମାର ମିଆଦି ପୂରିବା ମାତ୍ରେ ଜମା ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିଭାଗ ରଖିବ। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ତେଣୁ ଚିଠି ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ 3 ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜମା ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।